Hi, good morning, my dear friends. This is Narasimhamurthy. Today I am going to explain the topic called Rights of Consumer. So, this topic is very important for 6 marks, so don't miss it. So, we provide a study material along with PPT, video, MCQ, all four materials together we will provide you. So refer it and understand properly. So keep in your mind, write well in examination, my dear students. It is my request. So coming to rights of consumer, first one, right to safety. So right to safety means, according to this right, consumers have the right to be protected against the marketing of goods and services which are hazardous to his life and property. And this right is very important for a safe and secure life. This right includes concern for consumers' long-term interest as well as for their present requirement. So dear students, right to safety means, ಸೊ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸು ಅಥವಾ ಯಾವ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು, ಯಾವ ಗೂಡ್ಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಲೈಫು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ಅಂಥ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಅಂಥ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಥ ಗೂಡ್ಸಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತಹ ರೈಟು ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾವ ಗೂಡ್ಸು ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂಥ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂಥ ಗೂಡ್ಸಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೈಟನ್ನೇ ರೈಟ್ ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಲೈಫು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಂಥದ್ರಿಂದ, ಅಂಥ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೈಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ರೈಟ್ ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಲೀಫ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಲ್ ಎ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ who providing such defective who supplying such defective goods or who providing such defective deficiency service. So here against them, so consumer can file a complaint. So in either at district forum or state commission or national commission, and getting order, getting solution for about getting solution regarding that. So in this way getting so he has right to get safety against the marketing of hazardous goods and services. And also, so here the suppliers who supply the defective goods are the service providers who providing deficiency service. So here district forum is there, state commission is there, national commission is there. They will take right action against such defective goods supplier or deficiency service provider. So they will be penalized and they will be imprisoned also. So there is a strict punishment is there for service providers or deficiency service providers or defective goods supplier, isn't it? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಯಾರು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ನು, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋರಮ್ ಇದೆ,
ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವು ರೈಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ರೆಸನ್ಮೆಂಟ್, ಜೈಲು ವಾಸ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಂಥದ್ರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೈಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೈಟ್ ಏನಂದರೆ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೋಡಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್ ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ to secure life. It is very important right to consumer to secure life. And then second right is right to information. So right to information, according to this right, the consumer has the right to get information about the quality, quantity, purity, standard and price of goods or services so as to protect himself against the unfair practices. The producer must supply all the relevant information at a suitable place. So dear students, so consumer has right to get information about the details of products or the details of services, isn't it? ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಪ್ಲೈಯರಿಂದ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತಹ ರೈಟು ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾ ಅಲ್ವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೈಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗಿದೆ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಸೊ ಅದು ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಅದರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೈಟ್ ಇದೆ. ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೊ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಇದು MTR ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, ಇಂಥ ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಅವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು, ಈ ಥರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಥ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಇನ್ನೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅಥವಾ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇದ್ದಾರಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೈಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸಾ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಾ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು. ಅದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್, ಬೇರೆ ಇಂಥ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತಹ ರೈಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಅನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಂಥವುಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೋ ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾವುದು ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ಏನು ಗೂಡ್ಸು ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂಥದ್ರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಯಾವ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಸಿಂದ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೈಟ್ ಟು ಚೂಸ್. Right to choose means, see here, according to this right, every consumer has the right to choose the goods or services as he like. The right to choose means
an assurance of availability, ability, and access to variety of products and services at competitive prices. And competitive prices means just or fair price. Dear students, so consumer has right to choose. He can choose any product if he likes. ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ರೈಟು, ಚೂಸ್ ಮಾಡೋ ರೈಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯಾವ ಸಪ್ಲೈಯರಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಯಾವ ಸಪ್ಲೈಯರಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋ ರೈಟು ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಿಸು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೇಮ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವುದು, ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವುದು, ಮೋರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ, ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರಿಂದ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋ ರೈಟು ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಂಡ್ ಅದು ರೈಟ್ ಟು ಚೂಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಯಾಸ್ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯಾವಾಗ ಇವನು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಸೊ ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ more number of variety of products and services at competitive prices, at fair prices, isn't it? ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ರೈಟ್ ಟು ಚೂಸ್ ರೈಟನ್ನು ಚೂಸಿಂಗ್ ರೈಟನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು, ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ, ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಯಾವ ಸಪ್ಲೈಯರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರಿಂದ ಯಾವ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ನಾವು ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸನ್ನು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು right to seek redressed. According to this right, the consumer has the right to get compensation or seek redressed against unfair trade practices or any other exploitation. This right assures justice to consumer against exploitation. Dear students, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೂ ರೈಟ್ ಏನಂದರೆ ತನಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂತಹ ರೈಟು ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸೊ he has right to get compensation against unfair trade practices or any other exploitation. unfair trade practices ಅಂದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. unfair trade practices ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ರಾಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಲೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸನ್ನು
ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಥರ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಸಪ್ಲೈಯರು ಈ ಥರ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋರಮ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್. ಸೊ here different district consumer redressal agencies are there. So where consumer or aggrieved party can file a complaint against supplier of defective goods or supplier of deficiency services. So where you can seek right solution, right compensation. So here agencies, commissions are there. So they will give right solution to consumer. They will provide right compensation to consumers. So it is very important. ಅಂದರೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋರಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ರೈಟ್ ಆರ್ಡರನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸಪ್ಲೈಯರಿಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತೆ ಈ ಏಜೆನ್ಸೀಸು ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಎಗನೆಸ್ಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಥ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ರೈಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫೋರಮ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದೆ, ಇದರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಕೂಡ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೈಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್. Right to exploitation means consumer can fight against exploitation by business person. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಅಂಥದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಅದರಿಂದ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೋ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನಿಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಏನು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂಥ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ನಿಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ರೈಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್. And also consumer can also fight against unfair trade practices. Unfair trade practices ವಿರುದ್ಧನೂ ಕೂಡ ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ತನಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸೊ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಟೇಷನ್ ಆರ್ unfair trade practice. And then last right is right to education. So according to this right, it is the right of consumer to acquire the knowledge and skills to be informed to customers. It is easier for literate consumers to know their rights and take actions, but this right assures that illiterate consumer can seek information about the existing acts and agencies are set up for their protection. ಅಂದರೆ ಈ ರೈಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ರೈಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ, ನಾಲೆಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೈಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗಿದೆ. ಇದು literate, if a consumer is educated person, so then it is easy to him to acquire knowledge and skill, and he can know what are the acts existing for their production, for their support, and what are the agencies there to protect consumer interests. He can know very well about the acts and agencies which are supportive to
consumer if he is educated. If he is uneducated, then also so can seek information. Illiterate person also, so here agencies are there, or district forum, national, state commission, all are there to support illiterate consumer also to get information about the existing acts and existing agencies which are supportive to consumer. Illiterate can also get information about what are the acts are there to protect consumer interest and what are agencies are there to protect consumer interest. So you can have that knowledge even if he is illiterate also, isn't it? So dear students, in this class we have learned the rights of consumers. So it is very, very important. So first right is the right to safety. In revision, so in this class what we have learned? So rights of consumer. So let me glance over each right. Right to safety. So consumer has right to get to protect himself against marketing of hazardous goods and services. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸು ಅಥವಾ ಯಾವ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಅಂಥದ್ರಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೈಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ he has right to get information about details of product or services and who supplying those goods or services. ಅಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೈಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಚೂಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಯರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಂಥ ಸಪ್ಲೈಯರಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಸೀಕ್ ರಿಡ್ರೆಸ್ಡ್. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್. ಅಂದರೆ ತನಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನ್ಫೇರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಸಿಂದ ತನಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೈಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಟೇಷನಿಂದ ಏನು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೊ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ರಿಡ್ರೆಸಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನಿಂದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ರೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ you can fight against exploitation, you can fight against unfair trade practices. And then last right is right to education. So here if consumer is illiterate or literate, whoever may be, so they can get information about their acts, about the agencies which are set up for their to support them. So they can have that knowledge, that information. So consumer has that kind of right. So dear students, so right to education ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಆಗಿರಲಿ, ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಆಗಿರಲಿ, ಸೊ ಆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಆಕ್ಟ್ಸು, ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಏಜೆನ್ಸೀಸು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ರೈಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, so it is very, very important. So keep watching videos till you understand properly, and then refer it the material all together. These are all materials we will provide you, so don't miss it. So
be prepared well for the examination. So thank you one and all.